नमस्कार ओडिशा। आज होची जनवरी मास 20 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर चाषी को आश्वस्त कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहिले हताश हुंतुनी किना जीव सब धान। राज्य में विभिन्न स्थान में धान मंडी को नहीं चाषी मैंने राजरास्ता को ओह्लाइथिबा बेले आश्वस्ति करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहिसंती सब चाषी धान किणा जीव, चाषी माने हतोत्साहित हुंतु नहीं। कलाहांडी उत्सव घुमरा महोत्सव मंचरू चाषी मानकु एभली कही आश्वस्ति करछन्ती मोहन माझी। आज कलाहांडी उत्सव घुमरार उद्यापिनी दिवस रे मुख्यमंत्री सामिल होइछन्ती। या पूर्वरु कलाहांडी अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरी पीठ को जाई मां को दर्शन करथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री कलाहांडी जिला प्राय 891.39 कोटी टंका विनिमय 3612 प्रकल्पर लोकार्पण करथिले। परवर्ती खबर बेआईन कारबार कले घरे पहुंचब ईडी। परिवहन मंत्री राज्य में बेआईन बाली पथर कारबार और परिवहन करुवा माफिया मानकु ईडी चेतावनी दी परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। जो माने सरकारी राजस्व हरिलुट कर 2 नंबर व्यवसाय करुछंती सेमानक विरोध में केवल पुलिस नुहे बरं प्रवर्तन निर्देशालय कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो बोली से स्पष्ट भावे कहिसंती। सरकार कौनसी नुआ नियम करिनाहांती बरं पुराना नियम को कड़ाकड़ी पालन करा जाउछि। बेआईन भावे बाली बहुतवा ट्रक एवं बिना परमिट रे चलुवा गाड़ी विरोध में अभियान जारी रहिबो। बड़ धरणर आर्थिक हेराफेरी होइथिबारु एथिरे केंद्रीय एजेंसी सहायता निया जाउछि। तेबे गंजाम रे बेआईन बाली और पत्थर माफिया घरे चढ़ाऊ कर प्राय 2.63 कोटी टंका नगद टंका जबत होइछि। यासह अनेक विलासपूर्ण गाड़ी एवं बेआईन खनि कारबार सह जड़ित गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज जबत करिछि ईडी। परवर्ती खबर खनि मंत्री को बहिष्कार करी मुख्यमंत्री निजर दक्षतार प्रमाण दियंतु। बीजेडी राज्य में बाली मरम और पत्थर चोरी व्यापक होइथिबा बेले एथिरे सरकारी दलर नेता कर्मी संपृक्ति स्पष्ट होइछि बोली बिजु जनता दल अभियोग करछि। निकटरे गंजाम जिले में ईडी रेड रे खनि मंत्री प्रतिनिधि संपृक्ति स्पष्ट हेबा परे राज्यर खनि मंत्री श्री विभूति जेना को मंत्रिमंडल तुरंत बहिष्कार पाई बीजेडी दाबी करछि। आज शंख भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में दलर मुखपात्र तथा गणमाध्यम संयोजक डॉक्टर लेनिन महांती कहते राज्य में बीजेपी क्षमतासीन हेबा परठारु बाली चोरी खनि चोरी अहेतुक वृद्धि पाइछि। एही चोरी सरकारी दलर प्रोत्साहन रे होछि बोली बीजेडी अभियोग करि आसुछि। परवर्ती खबर खुशी खबर आवश्यक बेले अकाउंट को आसीजिबो टंका। 1 एप्रिल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन सदस्य मानक पाई एक खुशी खबर अछि। 1 एप्रिल 2026 ठारू ईपीएफओ सदस्य माने यूपीआई पेमेंट गेटवे माध्यम रे सेमानक पीएफ पांठि उठाई परिबे एवं एही राशि सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट रे जमा हेबो। खबर अनुसार श्रम मंत्रालय एक प्रकल्प उपरे काम करुछि जेउथिरे ईपीएफओ रो एक निर्दिष्ट अंश को फ्रीज करा जिवो एवं यूपीआई व्यवहार करी सदस्यक बैंक अकाउंट रो एक बड़ अंश उठाण पाई उपलब्ध हेबो। से माने आहुरी कहते जे सदस्य माने ईपीएफओ सहित लिंक होथिबा बैंक अकाउंट को स्थानांतर पाई उपलब्ध योग्य ईपीएफ बैलेंस देखि परिबे। सदस्य माने कारबार पाई सेमानक यूपीआई पिन व्यवहार करि परिबे जहा फल रे सेमानक बैंक अकाउंट को पांठिर सुरक्षित स्थानांतर सुनिश्चित हेबो। परवर्ती खबर खंडगिरी यात्रा गाड़ी पार्किंग पाई दर धार्य अधिक फी आदाय कले वाजिबो बीएमसी छाट। खंडगिरी यात्रा रे धार्य दररू अधिक पार्किंग फी आदाय कले बीएमसी छाट बाजिबो। यदि नियम किए अणदेखा करे ताहाले दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबो बीएमसी। पार्किंग टेंडर खोलिबो। खंडगिरी मेला पाई बीएमसी पक्षरु एथरो 5टी स्थान रे पार्किंग पाई स्थान चिन्हट करा जायछि। रसुलगढ़ पटु आसुथिबा गाड़ी गुड़िक प्राची होटल थाना पर्यंत पार्किंग करिवे। सेबरी खोर्धा तमांड पटु आसुथिबा गाड़ी एनएच किबा खारपेल पार्किंग रे गाड़ी रखिबे। सहर भितर आसुथिबा लोके जागा मरे गाड़ी पार्किंग करबाकू जागा चिन्हट करा जायछि किंतु एएसआई पार्किंग रे लोके मागण रे गाड़ी रखि परिबे। पार्किंग पाई बीएमसी पक्षरु दर धार्य करा जायछि। बाइक घंटा प्रति 10 टंका देबे। यदि घंटाए अधिक रहिबो 2 घंटा अर्थात 20 टंका देबाकू पड़िबो। सेपरि कार प्रथम घंटा पाई 20 टंका एवं घंटा परे 40 टंका देबाकू पड़िबो। यात्रा पेंडल पाखरे थिबा पार्किंग रे राति सारा गाड़ी रखिले कार 50 टंका देबे। परवर्ती खबर गो चालाण और गो तस्करी रोकिया पाई प्रत्येक जिलार एसपी को निर्देश। गो चालाण और गो तस्करी जगिबाको प्रत्येक जिलार एसपी को निर्देश जारी कर जायछि। मुख्यमंत्री निर्देश रे राज्यव्यापी गो चालाणकारी और गो तस्करଙ୍କ उपरे चढ़ाऊ करा जाउछि। गो चालाणकारी और गो तस्करी भली कार्य निवृत्त रुहंतु नचेत
ଜେଲ୍ ଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଓ ଗୋ ତସ୍କରୀ ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ହେବ। ଏନେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବୁଝିବା ଓ ସୁବିଧା ନେବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ 3ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଘ ମେଳାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ସଙ୍ଗମ ନିକଟରେ ଦେଖାଦେଲା ଉତ୍ତେଜନା। ବୁଡ଼ ନ ପକାଇ ଫେରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ମାଘ ମେଳାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ସଙ୍ଗମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ମାଘ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୌରାଣିକ ଅନୁସାରେ ମାଘ ମେଳାରେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅଜସ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଆଜି ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ମାଘ ମେଳା ପରିସରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠର ମୁଖ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ 200 ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଉତ୍ତେଜନାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗାମୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ରଥକୁ ସଙ୍ଗମ ଅଭିମୁଖେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରାୟ 200 ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରଥରେ ବସି ସଙ୍ଗମ ନଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା, ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ 20 ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2026। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନୀରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରମୁଣ୍ଡ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସହନଶୀଳ କୃଷି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 8164ଟି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡରୁ 6 ଜଣ, ମୋଟ 348 ଜଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 20 ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖି ବୁଜିଲେ ନରୋତ୍ତମ ମଠରୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ତେଲଗୋଠପଡ଼ା ନିବାସୀ ଧର୍ମପରାୟଣ ନିରୋତ୍ତମ ମଠରୀ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ମେଳାପୀ, ସମାଜକର୍ମୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ମଟାରୀ, ଅଶୋକ ମଟାରୀ ଓ ସୁରଲାଲ ମଟାରୀ, 2 ଝିଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଶେଷ ସମୟରେ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ତେଲିଗୋଠପଡ଼ା ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭୂତିପଡ଼ା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ଶୀତ, ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାରଦ ପ୍ରାୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମା ପବନ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 30.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 30.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 30.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ। ଏପରିକି ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜାଲା ବିଶ୍ୱଭରାଜ ସିଂ ଆଇଡିରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ 2 ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଜି ଭାଜପାକୁ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଗାମୀ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭାଜପା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଜପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଂଶ ଥିବା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଭାଜପାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ 50% ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚୟନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଏଥର ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଶାନା। ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଏଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି ଅନୁଶାସନର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦଳପତି ନିଜେ ନିଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମୋହ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛି। ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଟେକି ଦେଇ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଝାଳରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳକୁ ସେ ଆଜି ତିଳ ତିଳ କରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗଡ଼ିଲା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛିରୁ ତାମ୍ରମ୍ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ରେଳ ସେବା ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଲକାତା ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 13ଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂତନ କୁଳପତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ 2ୟ କିମ୍ବା 3ୟ ସପ୍ତାହରେ କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଶାୟୀ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପରେ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କମିଟିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ବାକି 12ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଚୟନ ଏବେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର PC ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଚୟନ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୟନ କମିଟିକୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ 7 ଭାଷା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କିଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଚେନ୍ନାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2025 ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ସେମଝି ସାହିତ୍ୟିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କାନାଡା, ମାଲାୟାଲମ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଲାଗି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ତଥା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୃଥକ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ଦିଅ ମେମ୍ବର ହୁଅ। ପିସ୍ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ପାଇଁ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଗାଜାରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଅ, ବିସିବିକୁ କହିଲା ଆଇସିସି। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ଏବେ ବି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନ କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବଲ୍କୁ ବିସିବି କୋର୍ଟରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ବିସିବିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ସକାଳୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ। ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍କୁ ଗଣିବ ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୋଟର ବୋଟ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଡିଏଫଓ। 3 ଦିନର କଟକଣା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଚିଠି। ଏନେଇ ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ଚିଲିକାର ସମସ୍ତ ମୋଟର ବୋଟ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଚିଲିକା ଡିଏଫଓ। 20, 21 ଓ 22 ତାରିଖ ଏହି 3 ଦିନ ସକାଳୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ଚିଲିକାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ବାରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିପାଇଁ ଚିଲିକା ବନଖଣ୍ଡର 18 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ସମୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାଲୁଗାଁ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନର ଡିଏଫଓ। ଆଜି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଭସାପୋଲକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 19 ମୃତ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଦେଶ ଚିଲିର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରବିବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଣ୍ଟିଆଗୋରୁ ପ୍ରାୟ 500 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ନୁବଲ ଏବଂ ବାୟୋବିଓ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଗରମ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ଭିଡିଓରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଘର, ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ ଦିଶୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କର 54ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଲବେ ବଲ୍ରେ 8 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏବେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କିୱି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର 7ମ ଶତକ ଥିଲା। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 6 ଶତକ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ରୂପା କେଜି। ସେପଟେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,39,000 ପାର। ଅଳଙ୍କାର ବଜାରରେ ନିଆଁ। ରୂପା କିଲୋ 3 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା।
ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘରୋଇ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୂପା ଦର କିଲୋ ପିଛା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ସୁନା ମଧ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କମିବାକୁ ନା ଧରୁନି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 65,614 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ 2025 ଡିସେମ୍ବରରେ 31 ସୁଦ୍ଧା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦର 2,35,701 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 3,01,315 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହାୟାନ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତୀବ୍ର ଅବନତି, ୟେମେନକୁ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଗାଜାରେ ଅସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର ଯାଇ ଜାନୁଆରୀ ଆସିଗଲା। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ୍ୟୁଆଇ ରହିଛି 418ରୁ 665। ଚିନ୍ତାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି। ପବନରେ ବହୁଛି ବିଷ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 20 ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 418ରୁ 665 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ 489 ଏବଂ ଅଶୋକ ବିହାର 463 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ନଭେମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏକ୍ୟୁଆଇ 400ରୁ 500 ଉପରେ ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପବନ ବେଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେବାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉଚିତ ରୂପାୟନର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ଖରାପ ଫର୍ମ ପରେ ବଢ଼ିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫର୍ମରେ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏପରିକି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ନିୟମିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ସେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ସେପରି ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା 43 ରନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ମୋଟ 56 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାନଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପେନରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, 39 ମୃତ ଓ 75 ଆହତ। ବାହାନଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପେନରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ପେନ୍ର କାଡ୍ବା ସହର ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 75 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଆତଙ୍କବାଦ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରୁ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତ। ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଡସ୍ଲାଭ ସିକୋର୍ସ୍କି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏହା ସହ ରୁଷ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଭାରତକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଜୟଶଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପୋଲାଣ୍ଡ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତିରେ ଜବାବରେ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ 16 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହେଲା କମିଟମେଣ୍ଟ। ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ।
एसडीजेएम कोर्टरू जिला कोर्ट को मामला स्थानांतरित होइथिबा विक्रम को वकील दीपक पट्टनायक कहते 1674 पृष्ठार चार्जसीट अभियुक्त वकील को प्रदान करिथिबा वकील कहते पूर्वतन विधायक विक्रम पट्टनायक मामला तृतीय एडीजे विधायक सांसद स्वतंत्र कोर्ट को स्थानांतरित होई पारे बोली वकील दीपक पट्टनायक कहते आगको सेशंस कोर्ट रे मामला विचारण हेबा नै आईनजीवी दीपक पट्टनायक कहते अन्यपटे कमिटमेंट पर पीतबास भाई पूर्णचंद्र पंडा प्रतिक्रिया रखिंट उपयुक्त न्याय मिलवा आशा रखिथिबा से कहते परवर्ती खबर हार मानिबु नाही ग्रीनलैंड नहीं अमेरिका सह आलोचना जारी रखिबाकू कहले डेनमार्क मंत्री ग्रीनलैंड को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुल्क धमक देछंती ए संपर्क में डेनमार्क वैदेशिक मंत्री लार्स लुके रासमुसेन कहते डेनमार्क अमेरिका सहित कूटनीतिक संपर्क जारी रखिबो डेनमार्क ग्रीनलैंड और अमेरिका मध्य बुधवार एक कार्य गोष्ठी प्रतिष्ठा नुआ चुक्तिनामा होइछि बोले से उल्लेख करछंती से कहछंती आमे आरंभरू अनुरोध करि आसुछि जे हमर अमेरिकीय सहयोगी और बंधु मानक सहित एक गठनमूलक आलोचना करा जाऊ आमे गत सप्ताह ए संपर्क में आलोचना आरंभ करिथिलु आमे हार मानिबु नाही मोर अमेरिकीय उपराष्ट्रपति एक चुक्ति होइछि प्रेस मुखपात्र कथा शुणा पर यह पुनः निश्चित करा जायथिला। परवर्ती खबर T20 विश्वकप आईसीसी तोटाइला भिसा समस्या भारत आसबे 42 पाकिस्तानी वंशोद्भव खेलाड़ी एवं अधिकारी भारत एवं श्रीलंका द्वारा मिलित भाव में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप 2026 फेब्रुआरी 7 रे आरंभ हेबो। आईसीसी टूर्नामेंट पूर्व पाकिस्तानी वंशोद्भव खेलाड़ी एवं सहायक कर्मचारी भिसा संबंधी समस्यार समाधान करिछि। ए टूर्नामेंट रे खेलाड़ी एवं अधिकारी समेत मोट 42 जन व्यक्ति T20 विश्वकप भारत यात्रा करुछन्ति तेणु सेमानकु भिसा देबाकू गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेछि। इंग्लैंड दल रे स्पिनर आदिल रशीद एवं रेहान अहमद कपरी पाकिस्तानी वंशोद्भव क्रिकेटर एवं द्रुत बॉलर साकिब महमूद अछंती। अमेरिका दल रे अली खान एवं सायान जहांगीर एवं नेदरलैंड दल रे जुल्फिकर साकिब कपरी पाकिस्तानी वंशोद्भव खेलाड़ी रहिछंती। परवर्ती खबर 9 हार्डकोर माओवादी को आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले में सुरक्षा बाहिनी को आउ एक बड़ सफलता मिली। गरियाबंद एसपी निकट में अस्त्रशस्त्र सह आत्मसमर्पण करछंती 9 माओवादी डीवीसी सदस्य अंजु अरब कविता नेतृत्व में आत्मसमर्पण करछंती। 5 डीवीसीएम 2 पीएलजीए 2 पार्टी मेंबर आत्मसमर्पण करछंती। आत्मसमर्पण करथिबा नक्सल मध्य 6 जन महिला नक्सल एवं 3 जन पुरुष नक्सल अछंती। 2025 मसीह केंद्र एवं राज्य सरकार मिलित ऑपरेशन रे 256 जन नक्सल निहत होइतिले जेतेबेले 1500 रु अधिक नक्सल आत्मसमर्पण करथिले। छत्तीसगढ़ सरकार आकर्षणीय पुनर्वास नीति एवं नक्सल संगठन वर्धित नेटवर्क को दृष्टि रखी नक्सल माने मुख्य स्रोतर जग दैछंती। परवर्ती खबर नूतन रेल टनेल रे फाट खोर्धा बलांगीर रेलपथर स्थायित्व को नहीं उठिला प्रश्न। टनेल फाट पर स्थायित्व को नहीं उठिला प्रश्न खोर्धा बलांगीर रेलपथर बौद्ध निकट में 7 नंबर टनेल उपरे देखा देछि फाट। तेबे एने टनेल सुरक्षा जांच पई आसिथिबा पूर्वतट रेल विभाग जीएम को दृष्टि आकर्षण करथिला कनक न्यूज आउ सेही फाट को देखिबा सो या सरफेस रे छोट फाट थिबा कहचंती आउ रेल विभाग जंत्री को जांच पई निर्देश दिया जिथिबा कहचंती। 7 नंबर टनेल सरफेस रे एही फाट देखा देछि। नूतन टनेल रे फाट देखा देबा परे ठिका संस्थार कार्य और टनेल स्थायित्व को नहीं प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर उमर खालिद मामला रे पूर्वतन सीजेआई बड़ बयान प्रत्येक अभियुक्त दोषी साब्यस्त हेबा पूर्व जामिन एक अधिकार हेबा उचित। दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामला रे उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट को जामिन प्रत्याख्यान उपरे एभली किछि कहचंती भारतर पूर्वतन मुख्य विचारपति DY चंद्रचूड़। रविवार जयपुर साहित्य महोत्सव में वरिष्ठ सांबादिक वीर सांघवी प्रश्नर उत्तर में एभली कहचंती पूर्वतन सीजेआई। पूर्वतन मुख्य विचारपति कहचंती जे भारतीय आईन मूलदय होछि निर्दोष हेबार अनुमान। जदि जने व्यक्ति 5 किंबा 7 वर्ष जेल बिताई परे निर्देश खलास हुए तेबे हराइथिबा वर्ष गुड़िकर क्षतिपूरण दियाजिबो नाही। जामिन केवल सेतेबेले रखिहेब जेतेबेले अभियुक्त अपराध पुणी थरे करे किंतु प्रमाण नष्ट करने चेष्टा करे। परवर्ती खबर 2026 शेष सुधा भारत को मिल पारे अत्याधुनिक Su-75 युद्ध विमान। भारतीय प्रतिरक्षा क्षेत्र पर खुशी खबर MiG-29 युद्ध विमान पुणा होता बेले भारत रूस ठारू खूब शीघ्र नुआ लड़ुआ युद्ध विमान किणवाक जाउछि। भारत रूस अत्याधुनिक Su-75 चेकमेट युद्ध विमान आनिबाकू लक्ष्य रखिछि। एथिरे उन्नत स्टील्थ
ରାଡାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନୂତନ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ SU-50 ଚେକମେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ବୋଲି ରୁଷ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ପୁରୁଣା MiG-29 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଏକ ଆଧୁନିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ନିତିନ ନବୀନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିବା ନିତିନ ନବୀନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହି ନିତିନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୃଥକ 3ଟି ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିତିନ ନିନ୍ଦନ୍ତରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଅନ୍ୟ କେହି ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ସାଂଗଠନିକ ଏକତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 5078 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କଲେଜର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ତଥାପି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 19 ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 19 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 19 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2026-27 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଦାବି। ବଜେଟକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ରହିଲା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଉପରେ ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ MAIT ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଟିକସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି IT ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଘ MAIT। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ IT ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରେ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।